श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परहरिः आभारलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमामि नमामि मोहा ग्रंथ भागवत कृष्ण रसे रसायत रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः। उद्धवं कुदेल पुण्य भागवत धर्म तत्पूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कटी जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत वाणी जीवतरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण सर्व सार को साउटी भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण तृतीय स्कंध त्रयोत्रिंश अध्याय। मैत्रेय उवाच कहन्ति मैत्रेय ब्राह्मण विदुर सावधाने शृण कर्दम पत्नी देवहूति
स्वभावे मनुर दुहिती कपिल वचन शुणिले मोह पटल दूर कले। देवहूति उवाच तत्व विषय संख्या ज्ञान कहिले तेणु भगवान शयन सलील भितरे प्रपन्न विराट शरीरे भूत इंद्रिय मनमय जहिरे गुणक प्रवाह अशेष करण कारण तो कळे बर नारायण जठर पद्मरु जाहार जात होइला वेद बर तो रूप देखिबा निमन्ते से आज विचारिला चित्ते अनेक व्यापारादि कला केबे हें देखि न पारिला केवल ध्यान से देखिला ए विश्व सृष्टि तेणु कला तहि से ब्रह्म रूप धरी निज शक्ति रे माया करी कले से विश्वर सर्जन स्वभावे तुम्भे कर्महीन प्रलय काले तुम्भे हरि ए विश्व उदरे संहरी शयन बटर पुटरे धरिण बालक शरीरे चरण अंगुली बदने देई शयन शिशु जेन्हे ए विश्व जाहार उदरे मुताकू केमन्ते जठरे धइली बुझी न पारई केवल माया तो गोसाई तू दुष्ट निवारण पाई तू साधु रक्षणे गोसाई एणु तुम्भर कळे बर अन्यथा कि कार्य तुम्भर तुम्भे कालादि रूप धरी धर्म स्थापिल दुष्ट मारी एबे शरीरे गोसाई ए भाव ज्ञान देवा पाई एणु कृतार्थ मोते कल पुत्र स्वरूपे प्रकाशिल जानाम श्रवण कीर्तन अथवा कले संकीर्तन जापादे करी नमस्कार स्मरण करी नाम जार पापात्मा जे हो योग्य हुए जाति विचारे भ्रांति रहे जे प्राणी नयने देखिला से किंपा कृतार्थ नहिला जार नाम उच्चारिले सकल तप से ही कले हेमादि कला विधि मते तीर्थ व्रतादि ज्ञान नित्य तो परे नाही सदाचार तो नाम जिह्वारे मोहर समग्र से वेद पढ़िला से तुम्भ नाम उच्चारिला तुम्भे जे परम पुराण तो ब्रह्म जगत निधान तुम्भंकु निश्चल मनरे जोगी भावन्ति निरंतरे गुण महिमा निज तेज विकास करिछि सहज तुम्भे कपिल देव गर्भे तु विश्वव्यापी अछु सर्वे बंदई तुम्भर चरण तो बिनु नाही मो कारण से जे कपिल भगवान साक्षाते परम पुराण गभीर वचन सधीरे प्रकाश जननी छामुरे कपिलवाच भोमात घेन मो वचन ए मोर वाक्य दिय मन ए मार्गे वचन प्रकार कहिलु तुम्भर आगर
जेबे मार्गे तुम्भे जीव एकांते कृष्ण को देखिब अळपे देखिबा मुक्ति पाइब मुनिश्चल भक्ति ए मार्गे श्रद्धा तुम्भे कर लभिब गोविंद पयर जे मन्ते ब्रह्मा आदि माने मोते पाइले सावधाने तुम्भे पाइब सेहि मते एणु कहिली तुम्भ हिते एमंत जेहु न जानती से प्राणी मोते न भजन्ति मैत्रेय उवाच से ब्रह्मवादी देवहूति जोग मार्गरे देले मति आश्रम सरस्वती कूले जोग अभ्यासे से निश्चले रहिले पुत्र वाक्य शुणी से स्थाने कर्दम घरणी स्नान मार्जना त्रय काल विधिरे करन्ति सकल कृषित लावण्य शरीरे परिधापन बक्लाम्बरे एमन्ते तपस्वी निवेश से देवहूति धरितोष गृह संपद दूर करी तपस्वी वेशे बनचारी गृहस्थ धर्म करिथिले उपमा नाही भूमंडले नाना विश्राम स्थान सोहे देखि देवंक मन मोहे विमाने जेवा विहरन्ति से सुख से माने जानन्ति नाना विचित्र कर्ममये से दिव्यपुरे शोभा पाए दिव्य घटन पीढ़मान सुर से सुख उपादान मंदिर स्फटिकर मत भूमि रचित मरकत रत्न जड़ित दीप्ति प्राय शोभने जोगी जन मोहे जुवती रत्न शिरोमणि से दिव्यपुर निवासिनी भुवने बेढ़ीण उद्याने जहि शोभन्ति द्रुम मने फल कुसुमे परिपूर्ण लंबिते सोहे नाना वर्ण विहंगे मिथुन इच्छन्ति मलक मधुपे गुंजरन्ति विविधन चरमाने विहरुथन्ति उपवने से देवहूति जस कीर्ति सुस्वर रागे गीत गान्ति दिव्य विचित्र बापी मान उत्पल सहे सुवासन से पुर तेजी देवहूति जोग साधने कले मति प्रतेजी स्वामी संग कले तहि बिहारे निमज्जिले शोकरे व्याकुल बदन तथापि जोगे दृढ़ मन पति विच्छेद दुखे जाई पुत्र कुसंग तरे नेई रही आनंद धरी चिते शोक विध्वंसीण तोरिते से पुत्र तेजी गले बने पति विच्छेद दुख मने बच्छा विहीने गाबो जेन्हे व्याकुले रावो इते सने से रूपे व्याकुले रोदिले हा पुत्र बोली मोह गले जन्मित हेला तत्व ज्ञान तथापि शोके मोहमान पुत्र लावण्य रूप गुणी आकुले रोदे सुलक्षणी
ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପି କପିଳଙ୍କୁ ସତତେ ଡାକନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ। ରାଗ ଉପେକ୍ଷି ଧନ୍ୟତାରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ପୁତ୍ରଠାରେ। ନିଶ୍ଚଳ ସୁଦୃଢ଼େ ବସିଲେ ଏମନ୍ତେ ତପ ଆରମ୍ଭିଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନ କହିଥିଲେ ହରି ସେ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ଆଚରିଲେ। ହୋଇ ଯେ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଭଗବାନ। ଆତ୍ମାର ମାନସ ଦେଖିଲେ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଭାବିଲେ। ସେ ଆତ୍ମା ହୁଏ ବିଶ୍ୱମୁଖ ବିନାଶୀ ମାୟା ଗଣ ଦୁଃଖ। ଏ ଜୀବ ଆଶ୍ରେ ଗତି ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ରଖିବେ ମତି ଭ୍ରମ। ତାହାଙ୍କ ଗଲା ନିଜ ଭାବ ପାଇଣ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ। ସଂସାର କ୍ଲେଶ ବିନାଶିଲା ଯେ ଗୁଣ ଭ୍ରମାଦି ରହିଲା। ଆପଣା ଦେହ ପାଶୋରିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ରହିଲେ। ଶୁଣ ହୋ ବିଦୁର ତଦନ୍ତେ କପିଳ ଯୋଗରେ ରହନ୍ତେ। ଲଭିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଯେ ସନେ ଜଳେ ଜଳ ସ୍ଥାନ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ ସେ ଦେବୀ ସଂସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ସେ ସ୍ଥଳେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଭୁବନେ ବିଦିତ ରହିଲା। ତା ନାମ ସିଦ୍ଧି ପଦ କହି ସିଦ୍ଧେ ସୁସିଦ୍ଧି ଯହିଁ ରହି। ସେ ଦେବହୂତି କଳେ ବର ଯୋଗେ ସୁସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟ କର। କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଧ୍ୟାନେ ନିତେ ଯୋଗ ସାଧନ୍ତି ସେହି ମତେ। ନଦୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହୋଇଲା ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲାଇଲା। ସେ ଯେ କପିଳ ମହାଯୋଗୀ ବିଷୟ ହେଲେ ବୈରାଗୀ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଈଶାନ ଦିଗକୁ ସେ ଗଲେ। ପୟୋଧି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବିଧାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିଲା। ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତହିଁ ବିଜୟ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ସେଠାରେ ସର୍ବ ସୁରଗଣ ସେବିଲେ ଯେଝା ନିଜ ବେଣ। ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ମୁନି ଜନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ମାନେ ସ୍ତବ ଯେ ନିତ୍ୟ କପିଳଙ୍କୁ ସଭଏ ସେବନ୍ତି ତାହାକୁ। ନାନା ବିଧାନେ ସେବା କରି ଦେବେ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ହରି। ସେଠାରେ ରହି ଯୋଗେ ମୁନି ସାଂଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଘେନି। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜନେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଯୋଗେ ଆପଣା ରୂପ ଧ୍ୟାଇ। ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ଯାଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ଦେବରାଏ। ଶୁଣ ବିଦୁର ପୁଣ୍ୟ ଦେହା ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯାହା। କପିଳ ଦେବହୂତିଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁଜ୍ଞାନ ବିଚାର। ଏହା ଯେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି। ଯେ ସାଧୁ ସଭା ଜନ ମଧ୍ୟେ ନିତ୍ୟ ଗାବନ୍ତି ମନ ସୁଧେ। ସକଳ ପାପ ବିନାଶନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି।
ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ଦହେ, ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତେ ସୁଖେ ରହେ। ସେ ସର୍ବ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ, ଭକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ହରିସ୍ଥାନ, କେ କରିପାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କବିଳ ଜ୍ଞାନ ଉପାଖ୍ୟାତ। ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତ, 33 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ, ପ୍ରାକୃତେ କଲି ଏହା ଗୀତ। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମୁତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ବୈୟାସିକ୍ୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରାକୃତବନ୍ଧେ କପିଳଦେବହୂତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୋଧନେ ନାମ ତ୍ରୟତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ। ପୂର୍ବେ ଯେ ପଦ୍ମଜୋନି ତନୁ, ଜନ୍ମିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ତା ନାରୀ ଶତରୂପା ନାମ, ପୂଜିତ ସର୍ବଗୁଣ ଧାମ। ତାର ଉଦରେ ବେନି ସୁତ, ଅପର ତିନୋଟି ଦୁହିତ। ଆକୁତି ଦେବହୂତି ବେନି, ପ୍ରସୂତି ନାମେ କନ୍ୟା ତିନି। ଆକୁତି ରୁଚି କି ବରିଲା, ପୁତ୍ରିକା ଅର୍ଥେ ବିଭା ଦେଲା। ଯେ ଧର୍ମ ବିଧି ବେଦ ଅଙ୍ଗେ, ବିଚାରି ଶତରୂପା ସଙ୍ଗେ। ସେ ପ୍ରଜାପତି ଗୃହେ ଆଣି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ଆକୁତି ଘରଣୀ। ସେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଋଷି ବୀର୍ଯ୍ୟେ, ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ମହାତେଜେ। ଜନ୍ମିଲେ ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଶୁଣ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ବଂଶେ, ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ। କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପା ସୁଲକ୍ଷଣା, ତା ନାମ କଳ୍ପିଲା ଦକ୍ଷିଣା। ସେବେନି କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ଆଣି, ସ୍ୱଗୃହେ ମନୁଙ୍କ ଘରଣୀ। ନିଜ ପତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାବେ, ପାଳଇ ମନୁ ବଂଶ ଲାଭେ। ଏମନ୍ତେ ଗଲା ଦିନା କେତେ, ସେ ମନୁ ଅଳଙ୍କାର ଜୁତେ। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ କନ୍ୟା ଦେଲା, ନିଗତ ମତେ ଧର୍ମ କଲା। ସେ ଯଜ୍ଞପତି କନ୍ୟା ପାଇ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବିଧି ବହି। ଦକ୍ଷିଣା ଗର୍ଭେ ମୁନି ବଳା, 12 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା। ତୋଷ ପ୍ରତୋଷ ପୁତ୍ର ବେନି, ସନ୍ତୋଷ ଉଦ୍ର ଶାନ୍ତି ତିନି। ଷଷ୍ଠରେ ପୁତ୍ର ଇଡସ୍ପତି, ବେଦେ ଅଧିକ ଯାର ମତି। ଇନ୍ଦୁକ ବିଜେ ବିଭୂଷଣ, ସୁଦେବ 12 ରୋଚନ। ଏ ଯେ 12 ଭ୍ରାତୃଗଣେ, ମନୁର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ତାହାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ ଦେବ ଗଣ, ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତ ମୁନି, ଯଜ୍ଞକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ଘେନି। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ, ଏବେନି ମନୁ ରାଜା ସୁତ। ଏହାଙ୍କ ବଂଶେ ରାଜା ଯେତେ, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ପମିତ୍ରେ। ଏ କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ନାମ, ତାହାକୁ ଲଭିଲା କର୍ଦ୍ଦମ। ତାହାର ନବ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ, ଯେ ଅବା ପୂଜିଲେ ପୂର୍ବେ। ସେ କଥା କହିବି ମୁଁ ତୋତେ, ତୁ ଯେବେ ପଚାରିଲୁ ମତେ। ପ୍ରସୂତି କନ୍ୟା ମନୁ ରାଜା,
ଦେଇ ଦକ୍ଷକୁ କଲା ପୂଜା। ତାର ସନ୍ତତି ତିନି ଲୋକେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ଅନେକେ। କହିବି ଏଥିର କାରଣ ତୁ ଏବେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଶୁଣନ୍ତେ ନବ ମୁନି ବଂଶ ହରଇ ଅଶେଷ କଳ୍ମଷ। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବଳା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୁହିତା ତାରେ ଦେଲା। ମରିଚି ବିଜେତା ଉଦରେ ଜନ୍ମିଲେ ବେନି କୁମରେ। କଶ୍ୟପ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେ ଦୁଇ ସୂଚି ସୁନ୍ଦର ବେନି ଭାଇ। ଏବେନି ଭାଇଙ୍କର ବଂଶ ଜଗତେ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ। ବିରଜ ବିଶ୍ୱ ସୁତ ଅପରେ ବିଶେଷ ବିଦିତ। ଦେବକୁଲ୍ୟା ଯେ କନ୍ୟା ତାର ସଂସାରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବୀର। ସେ ଅନୁସୂୟା ଅତି ନାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ତିନି ସୁତ ହୋଇଲେ ଜଗତ ବିଦିତ। ଦତ୍ତ ଦୁର୍ବାସା ସୁମତିନି ତିନି ଦେବଙ୍କ ରୂପ ଘେନି। ବିଦ୍ରୁବାଚ ଅତ୍ରିର ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭଗତେ ତ୍ରିଦେବ ଜନ୍ମିଲେ ଜଗତେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ଅନ୍ତକାରୀ। ଏକଥା ସଂଶୟ ତମୋତେ ଭୋମୁନି କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। କି ହେତୁ କି କର୍ମ ବିଚାରି କିମ୍ପା ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି। ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋ ସମନେ ଅତ୍ରି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନେ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା କର ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ତପ କର। ସେ ତପେ ଯେବା ଦେବ ସେବି ତାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଫଳ ଲଭି। ଏମନ୍ତେ ପିତା ବାକ୍ୟ ମାନି ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ସେ ପତିବ୍ରତା ଅନୁସୂୟା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ସେ ସାଧୁ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ଗିରି କୂଳା ଚଳେ। ସେ ଗିରି ଶିଖେ ନାନା ଫୁଲ ସୁରଙ୍ଗ ସୁଗନ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ। ଚନ୍ଦନ ଚମ୍ପକ ଶୋକ ପାରିଜାତ ସେ କୁରୁବକ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ନଦୀ କୂଳେ ରହେ ସ୍ନାନେ ସକଳ ପାପ ଦହେ। ସେବନେ ପଶିବେନି ଜନେ ତପ ସମାଧି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ମନକୁ ଧରି ଆତ୍ମା ବଳେ ପବନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏକ ଚରଣେ ଉଭା ହୋଇ ଉପର ମୁଖେ ଶୁଦ୍ଧେ ଧ୍ୟାଇ। ସତେ ବରଷ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ପବନ ଭୋଜନେ। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ମନ୍ତ ବିଚାରନ୍ତି। ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ପାଳକ ଚକ୍ରଧର। ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଦୁର୍ଲଭ ଯାହାର ଚରଣ। ଆମ୍ଭର ସନ୍ତତି କାରଣ ଶରଣ ଗଲୁ ତା ଚରଣ। ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତି ହରି ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହରି ଯେବେ ଦୟା କରେ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ମୋର ଘରେ। ତେବେ ସେ ଜୀବନ ମୋହର ସେ ହରି ଶରଣ ସଦର। ଏମନ୍ତ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତେ ଚିନ୍ତି ସେବନେ ତପସ୍ୟା ସାଧନ୍ତି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବଦନେ ସେ ନିଶ୍ଚଳ ଏମନ୍ତେ ଗଳା ଦୀର୍ଘ କାଳ। ପ୍ରାଣ ସଂଯମ ଶ୍ରମ ବଳେ ଶିରେ ଉପୁଜିଲା ଅନଳେ। ତେଜେ ତାପିଲେ ତିନି ପୁର
देखि कम्पिले सुर नर विश्व कम्पित तेज भये देखि गोविंद कले दये तक्षणे प्रभु नर हरि तिनि देवंक रूप धरी बेगे मिलिले शून्य पथे गंधर्व विद्याधर जुथे सुसरे जेते गीत गान तेणे तृपत आत्ममन से हरि निज गुण गाई तप प्रभाव हृदय बही दुर्गमन अति श्रमे मिलिले मुनिक आश्रमे देवंक आगमन देखी से मुनि आसन उपेखी समाधि तप आचरणे थिले से कई चरणे बेनि चरण स्थिरे थई कपले बेनि हस्त देई हरसे अश्रु जल नेत्रे प्रणाम कले दंडवते उठी चाहई शून्य मार्गे तिनि मूर्ति देखि आगे वृषभ पक्षी राज जाने परमहंसंक विमाने तिनि देवंक चिन्ह देखि निर्मल कला बेनि आखि देखई ब्रह्मा विष्णु हर निज आयुधे मनोहर प्रसन्न दिशे मुख कांति ईशत हसे शोभा पांति एमंत देखि तिनि मुख मुनि छाड़िले मन दुख कंठ कंठित गद गदे प्रणाम कले तिनि पादे कर जुगल शिरे देई बोलई तांक मुख चाही स्थिति उद्भव लय कार्ये तुम्भर शरीर विराजे भक्त जनक प्रिय भावे शरीर बहु अनुरागे उठे चाहिला शून्य मार्गे श्वेत शीत पीत रागे तुम्भे जे ब्रह्मा विष्णु हर मु तुम्भ चरण किंकर तुम्भर रूप ए संसारे प्रकाशे जन उपकारे एमंते अत्रि वाक्य शुणी विष्णु शंकर कुश पाणी देवी उचु कहती अत्रि मुख चाही भोमुनि भाग्यवंत तोही तोर प्राय तप घोरे तपस्वी नहीं ए संसारे पत्नी सहित दुख सही तप जे कलु बने रही शिवे तू कल्पी अछो जाहा तेणु आंभर तोते दया मने तू संशय न कर होइबो तुम्भर कुमार तोहर जस ए जगते निश्चले रहिब जे मन्ते करिबो सत्य ए वचन एमंत कही अंतर्ध्यान मैत्रेय उवाच निज भुवने गले बेगे से अत्रि पत्नी गर्भ भागे ऋतु संगम पत्नी संगे जन्म होइले तिनि देवे नयन मध्य सोम जात उदरु रुद्रर संभूत दुर्वासा धुर्जटिर अंशे जन्म होइले पुष्ठ देशे तप प्रभाव रए गुण एवे अंगिरा वंश शुण श्रद्धा जे अंगिरा जुवती तार संजोगे प्रजापति चारि दोहिता जन्म कला सुंदर रूप गुणशीला तुलना नाही अनुपम शुण हे ताहांकर नाम प्रथम कन्यासिनी बाली
ଅପରେ କହୁରା କାବାଳି ଚତୁର୍ଥ ନାମ ଅନୁମତି ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅପରେ ବେନି ସୁତ ଜାତ ଅଥେ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ସୁତ ବ୍ରହ୍ମା ବନ୍ଦିତ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ପୌଲସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ଶୁଣ ଅଗସ୍ତି ହବି ନାମ ବେନି ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଘେନି ଏ ଯେ ସୁରୁଚି ମନନ୍ତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଖ୍ୟାତି ତିନି ପୁରେ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜନେ ଖ୍ୟାତ ବ୍ରତଳୀ ବିଶ୍ରବା ସମ୍ଭୂତ ବ୍ରତଳୀ ପତ୍ନୀର ବଳା ଦୁର୍ଜୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲା କୁରୂପ ଦେଖି ତା ଶରୀର ତା ନାମ କଳ୍ପିଲା କୁବେର ପୁଣି ବିଶ୍ରବା ରୂପ ଘେନି ଅସୁରୀ ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ତିନି ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମ ତେଜେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାହିଁ ସମ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲେ ବିଭୀଷଣ ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ମହାଜନ ପୌଲସ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାନୁ ଗର୍ଭେ ତିନି ବାଳକ ସୃଷ୍ଟି ଲଭେ କୃପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ତେଜ କାନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରିୟସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସହିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକାଶ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ କ୍ରତୁ ବଂଶ କ୍ରତୁର ପତ୍ନୀ ନାମ କ୍ରିୟା ତା ପୁତ୍ର ଶୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା 60 ସହସ୍ର ବାଳ ଖିଲ୍ୟା ତା ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା କୃପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ରୂପ କାନ୍ତି ଶୁଣ କହିବା ବଂଶ ଏବେ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗର୍ଭେ ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ସପ୍ତ ଋଷି ଭାନୁଦୟେ ତାହା ଘୋଷି ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ସୁଖେ କହିବା ଚିତ୍ର କେତୁ ମୁଖେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର କେତୁ ସୁରଚି ବିରାଜ ମିତ୍ର ବେନି ସୂଚି ଉଲ୍ଲଣ ବସୁ ଭୃତ୍ୟ ଜାତ ଦ୍ୱିମାନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ଭୂତ ଚିତିର ବଂଶ ଏବେ କହି ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ଦେଇ ଅପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ପୁତ୍ରେ ଜନ୍ମିଲା ତାର ଗର୍ଭେ ଦଧିଛି ନାମେ ମହାବୀର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶେ ଅଶଶୀର କେ କହିପାରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏବେ ତ ଭୃଗୁ ବଂଶ ଶୁଣ ଭୃଗୁର ପତ୍ନୀ ଖ୍ୟାତି ଗର୍ଭେ ତିନି ଅପତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଲଭେ ଧାତା ବିଧାତା ବେନି ସୁତ କନ୍ୟାଏ କମଳା ସମ୍ଭୂତ ଧାତା ବିଧାତା ବେନି କୋଳେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବାଳ କାଳେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଦୁହିତା ଆୟତି ନିୟତି ସମ୍ଭୂତା ଏବେନି କନ୍ୟା ବେନି ଭାଇ ବିବାହ କଲେ ବେନି କୋହି ସେବେନି କନ୍ୟା ଗର୍ଭଗତେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ବେନି ସୁତେ ମୁକୁଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦରେ ସମ ନୁହେଁ କାମ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୃକୁଣ୍ଡ ହେଲା ସଂସାରେ ଖ୍ୟାତି ସେ ଲଭିଲା ସେ ପ୍ରାଣୁ ଦେବ ଶିରା ହୁଏ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାଶଏ ଉଷନା ମୁନି ଯାର ସୁତ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବ୍ରତ ଏ ସର୍ବ ମୁନି ମହାଜନ ସ୍ୱଭାବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭାବନ ଏମନ୍ତ କର୍ଦ୍ଦମ ସନ୍ତତି କହିଲେ ମୁନି ବଂଶ ଖ୍ୟାତି ଏ ଯଶ ଶୁଣନ୍ତେ ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପାପ ହରେ
ଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁବ ମନୁସୂତା ପ୍ରସୂତି ନାମେ ପତିବ୍ରତା ତାହାର ପ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧମତି ଜାନାମ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତା ବୀର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରସୂତିର ଗର୍ଭେ 16 କନ୍ୟା ସେ ପ୍ରସବେ ଜନ୍ମିଲେ ନାମ ସୁଲୋଚନୀ ରୂପେ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହିନୀ ଧର୍ମକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ନାରୀ ଦେଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର ଭରି ଅଗ୍ନିକୁ 1 କନ୍ୟା ଦେଲା ପିତୃପୁରୁଷେ 1 ବଳା ଅପରେ ନାରୀ ସତୀ କନ୍ୟା ସୁଗୁଣା ପତିବ୍ରତା ଧନ୍ୟା ଅନେକ ମତେ ତାର ଗୁଣ ଶିବଙ୍କୁ କଲା ସେ ପ୍ରଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୈତ୍ରୀ ଦୟା ଶାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି ପୁଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି ତିତିକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ମେଧା ଲଜ୍ଜା ସହିତେ ପରସିଦ୍ଧା ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ଏତେ ନାରୀ ଦକ୍ଷର ଭାବେ ବିଭା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରସବିଲା ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦେ ଉପୁଜିଲା ଅଭୟ ହେଲା ଦୟା ଠାରୁ ଶ୍ରମ ଯେ ଜନ୍ମିଲା ଶାନ୍ତିରୁ ହର୍ଷରୁ ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରସବିଲା ପୁଷ୍ଟିରୁ ଗର୍ବ ଯେ ହୋଇଲା ଯୋଗ ହୋଇଲା କ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦର୍ପକ ଉନ୍ନତି ଗର୍ଭରୁ ଅର୍ଥରୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପୁଜିଲା ସ୍ମୃତି ଯେ ମେଧାରୁ ଜନ୍ମିଲା ତିତିକ୍ଷା ପ୍ରସବିଲା କ୍ଷେମ ବିନୟ ଲଜ୍ଜାରୁ ଜାଣିମ କ୍ଷେମ ପ୍ରସୂତି କ୍ରିୟା ତହୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ସୁତ ଏବେ କହୁଁ ଯହିଁ ଆଶ୍ରିତ ସର୍ବଗୁଣ ସେବେନି ନର ନାରାୟଣ ଏବେନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିନେ ଆନନ୍ଦ ଏ 3 ଭୁବନେ ଦିଶେ ଗଗନ ଗିରି ନଦୀ ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲୋଳ ଜଳଧି ଗଗନ ପୁରେ ତୁରି ଘୋଷେ ନିର୍ମେଘେ କୁକୁମ ବରସେ ସକଳ ମୁନି ସ୍ତୁତି କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରି ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଆନନ୍ଦେ ଗାବନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ବୃନ୍ଦେ ସକଳ ଗୃହେ ଅନୁକୂଳ ଉଛୁଳେ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହରସେ ହର ପଦ୍ମ ଯୋନି ସଙ୍ଗେ ଦେବତା ବୃନ୍ଦ ଘେନି ମିଳିଲେ ଧର୍ମର ଭୁବନେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସର୍ବଜନେ ଯେ ନିଜେ ମାୟା ଗୁଣେ ହରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କ୍ଷମ ଅର୍ଥେ ଭାରତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଗତେ ତପ ଆଚରି ଜନ ହିତେ ସେ ହରି ଚରଣେ ନମସ୍ତେ ଯେ ହରି ସୃଷ୍ଟି ଲୟ ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସର୍ଜିଲା ଜଗତେ ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ହରି ଆତ୍ମାକୁ ବେନି ରୂପ କରି ପରିପାଳନ ତପ ବଳେ ଆସନେ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଶ୍ରୀନିକେତନ 3 ନେତ୍ର କ୍ଷଣେ କିଞ୍ଚିତ ସେ ପବିତ୍ର ସଂସାରା ନବ ସୁଖେ ତରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତୋତେ ଆଶ୍ରା କରେ ଏମନ୍ତ ସୁର ଗଣେ ଗାଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ ଜଗତ ହିତେ ତପ ଅର୍ଥେ ସେ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦନ ପବତେ ମିଳିଲେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ ଭାରତ ଭୂମି ସୁମଙ୍ଗଳେ ସେବେ ନିରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଧର୍ମ ବଂଶେ ଭୂମିର ଭାରା ନିବାରଣେ ଜଗତ ପରମ କାରଣେ ସମ୍ଭବେ ଯଦୁ କୁରୁ ବଂଶେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ
ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ୱାହା ଶୋଧା ନାରୀ, ତିନି ଅପତ୍ୟ ଜନ୍ମ କରି, ପାବକ ପବମାନ ଶୋଚି, ହୁତ ଭୋଜନ ଜଳ ରୁଚି। ଏ ତିନି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଗଣେ, ଜନ୍ମିଲେ ସଂସାର ଧାରଣେ। 49 ରୂପ ହୋଇ, ତେଜେ ଗଞ୍ଜନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗମହୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ପିତୃଗଣ ସଙ୍ଗେ, ମିଳନ୍ତି ବୈତାଳିକ ରଙ୍ଗେ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବିପ୍ରଗଣେ, ସେ ଯଜ୍ଞେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ। ଅଗ୍ନିକୁ କରନ୍ତି ବରଣ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଶୁଣ। ଅଗ୍ନି ସୁଧା ଯେ ବରିଷଦ, ସୋମପାଜ୍ୟ ପଶୁ ବେଦ। ଅଗ୍ନିର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହା ନାମ, ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣେ ଅନୁପମ। ତାର ଉଦରେ କନ୍ୟା ବେନି, ଜନ୍ମିଲେ ପିତୃରୂପ ଘେନି। ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ନାମ ଭଣୀ, ଯା ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଧରଣୀ। ଏବେନି କନ୍ୟା ଯୋଗ ଜ୍ଞାନୀ, ବଞ୍ଚନ୍ତି ଭୁବନ ପାବନୀ। ଏମନ୍ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ତାର କୁମାରୀ ନାମ ସତୀ। ଈଶ୍ୱର ପତ୍ନୀ ଶେଷ ଭାବେ, ତାର ଚରିତ ଶୁଣ ଏବେ। ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭେ, ସେ ସତୀ କେବେ ହେନ ଲଭେ। ପିତାର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଯାଇ, ସ୍ୱାମୀର ଛଳେ କ୍ରୋଧ ବହି। ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲା ଅନଳେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଦୁର ଉବାଚ, ଯେ ଶିବ ସାଧୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତା ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷ କଲା ହଟ। ଦୁହିତା ବତ୍ସଳ ସ୍ୱଭାବେ, ସତୀକୁ ଦେଇ ଅଛି ଭବେ। କିମ୍ପା ଅନୀତି ବିଚାରିଲା, ସତୀକୁ ଅନାଦର କଲା। ସଚରାଚର ଗୁରୁହର, ସେ ଆତ୍ମା ରାମ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ଶାନ୍ତି ନିଗ୍ରହ ନିର୍ବିକାର, ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ଯାହାର। ସମସୁହୃଦ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ, ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କିମ୍ପା କଲା, କେବା ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଜାମାତା ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ବନ୍ଧେ, କେବା ସାଧିଲା ବୁଦ୍ଧି ଭେଦେ। ଶିବଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲା, ସେ ଭାବେ ସତୀ ପ୍ରାଣ ଦେଲା। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ମୋର ମନ, ଚଞ୍ଚଳ ଭାବେ ହୁଏ ଛନ୍ନ। ଭୂମୁନି କରିବାରେ ସ୍ନେହ, କହିବା ନ ରହୁ ସନ୍ଦେହ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ, ଶୁଣ ବିଦୁର ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞେ, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଆଚରଣେ। ମିଳିଲେ ସର୍ବଦେବଗଣେ, ଅଶେଷ ମୁନିଙ୍କର ମେଳେ। ମିଳିଲେ 10 ଦିଗପାଳେ, ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ନାଗକୁଳ। ମିଳିଲେ ତୃତୀୟ ନଳ, ପିତୃଦେବତା ଗଣ ଆଦି। ଯେତେ ମହାଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦି, ଏମନ୍ତ ସୁର ଗଣ ଯେତେ। ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ, ସୁର କିନ୍ନର ସର୍ବମୁନି। ଦକ୍ଷକୁ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗେ ଘେନି,
से दक्ष निज ब्रह्म तेजे सुंदरे त्रिभुवन गंजे आदित्य प्राय देह कांति मणि कंकण झटकंती ब्रह्मार सभा मध्य गते थिले जे तिमिर आयते दक्षर तेजे तम गला से सभा निर्मल दिशिला देवंक मध्ये दक्ष देखी उठिले आसन उपेक्षी मध्ये जे ब्रह्मा शिव थिले दक्ष को देखी न उठिले से सभा मध्ये मुनि जेते आनंदे भजी शुद्ध चित्ते रोमांच अश्रु जले नेत्रे अंजलि करी कर पत्रे दक्ष को साधु साधु वाणी भावे करंती पुणी पुणी से दक्ष सभा मध्ये गला ब्रह्मा चरणे प्रणमिला से ब्रह्मा कृत कृत्य होई दक्ष को आलिंगन देई नेई समीपे बसाइले अनेक पुरस्कार देले रुद्र जे सभा मध्ये थिले दक्ष को देखी न उठिले देखिण रुद्र अपमान दक्षर चित्ते महात्मा से दक्ष सभारे ससुर ताको न गणिले ईश्वर अवज्ञा दोषे से प्रचंड जेन्हे उदित मारतंड कर प्रसारी सभा मध्ये कोपे कहई शास्त्रवादे शुण हे ब्रह्म ऋषिगण आगम निगम प्रमाण तुम्भे जे सभा मध्ये अछ एबे तो देखिल प्रत्यक्ष शास्त्र तुम्भर वाक्य जेते जे सदाकार ए जगते के लंघि पारे ताहा बळे ए तीने भुवन मंडले देख ए तुम्भर वचन लंघिला विकट लोचन रुद्र बोलाई गर्व कला ए मते देखी न उठिला देख ए लोक पाळ मध्ये निर्भय निरातपवादे जे साधु सन्थ आचरण कि भावे कला ए दूषण मोहर शिष्य ए बोलई जेणु दुहिता देली मोहि अग्नि देवता विप्रस्थान दुहिता करिछि प्रदान एणु मु एहार ससुर गुरुक मध्ये गुरुवर अधि उपाधि अतिवादे धर्मे नमिव मोर पादे मान्य न करी मो चरणे अवज्ञा कला दुष्टपणे मर्यादा भेद अभिमानी बर्तई शूद्र देह घेनी एहा मन जानिली ज्ञाने विश्वासी ब्रह्मार वचने दुहिता दान देले मोहि शूद्र को जेन्हे वेद कही अपात्रे देला फल जेते एबे बोधिली यथा अर्थे श्मशानवासी जुकते बर्तई भूत प्रेत साथे
उन्मत्त प्राय नग्न होई श्मशाने निरते भ्रमई जटा सहिते मुक्त कैसे श्मशाने भ्रमे धूम बेसे उन्नत भोल हास्य मुखे नित्य बंचई दुख शोके पत्नीर उपदेश फले नित्य भ्रमंती अंतराळे अशिव गण नित्य साध एणु आशिव शिववाद प्रमत्त मत्त जन प्राय एणु असुचि देह बहे प्रमथ भूत गणपति नित्य तामस बहे मति एणु तपसी जनप्रिय नित्य निंदित एहा देह नपुंसटे दुर्मति हृद प्राय देहमति सोमत न जाणी अज्ञाने विश्वासी ब्रह्मार वचने एहाकु सती कन्या देली दुष्के अनीति आचरिली मैत्रेय उवाच हेमन्ते कुत्सित वचने से प्रजापति कोप मने दुहृद प्राय आचरिले गिरी से बहु निंदा कले तक्षणे उठी कोपा नळे सोहस्ते दत्त घेनी जळे भृगुर वचन समेते हरंको साप देवा अर्थे दक्षवाच इंद्र उपेन्द्र आदि जेते अशेष देवंक समेते अशेष देव यज्ञ भाग केवे हर न लभिब एक कथा मोहर प्रमाण एथकु साक्षी नारायण ए देवगणक धम आत्मा को मणे सर्वसम दक्ष को चाहि देवलोके निषेध कले के से दक्ष कोपे अभिमानी साप जे देला दोष घेनी अत्यंत कोपे साप देला ऋषिंक वचन न कला शिवंकु कोपे साप देई अत्यंत क्रोध मने बही ब्रह्मार सभारु बाहार तक्षणे जानते निजपुर नंदी जे रुद्र पासे थिला दक्षर साप से शुणिला रोषे से कृतांत नयन दक्षर सापे कोप मर दक्ष को प्रति साप देई कहई सभा मुख चाहि दक्षर जेते मते थिबे ए साप भले से लभिबे दक्ष को जेबे आराधिबे विष्णुर द्रोह से लभिबे एकोट गृह धर्म मध्ये विषय भोग इच्छा सधे विस्तारी यज्ञ कर्म कांडे जेहा बखाणे बतुंडे पशुंक प्राय करियास जेवा करंती अन्नग्रास अविद्या मार्गे विद्या कल्पी लाभ लाभे चित्त स्थापी पशु हिंसने दृढ़ चित्त अज्ञान बळे मोहित
ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରି ଏ ରୁଦ୍ର ଭାବନ ଆଦରି ଯେ ବିପ୍ରବ୍ରତ ଧର୍ମ କେତୁ ଅଶେଷ କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଚିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହେ ଭ୍ରମି ଚାତକ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରମେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମ ଇହ ପରଲୋକେ ଅରୁଦ୍ର ମାର୍ଗେ ଅତିରେକେ ଏମନ୍ତ ସାପ ଦେବା କାଳେ ସେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର କୋପାନଳେ ଭୃଗୁ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଥିଲେ ନନ୍ଦୀର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ଦକ୍ଷର ମତେ ପକ୍ଷ ଧରି ରୁଦ୍ର ବିଷୟ କୋପ କରି ଯେ ଶିବ ବ୍ରତ ଏ ଜଗତେ କରିବ ଶିବର ଆୟତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦୁରତ୍ୟୟ ସ୍ୱଭାବେ ଭୃଗୁ ମହାଶୟ ମୋହର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନାଦରି ପାଷାଣ୍ଡ ହନ୍ତୁ ତମ ଧରି ତକ୍ଷଣେ ଜଳ ହସ୍ତେ ଘେନି ସଭା ସମୂହେ ଉଚ୍ଚେ ବାଣୀ କହଇ ହସ୍ତେ ଜଳ ଧରି ହୃଦୟ କୋପାନଳ ଭରି ଅସୁରୀ ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପାଷାଣ୍ଡ ଗଣେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭୂଷଣ ଜଟା ଭସ୍ମସ୍ତି ଶିବ ପୂଜନ୍ତି ଦୃଢ଼ମତି ବହନ୍ତି ଶିବ ଦୀକ୍ଷା ହୃଦେ ଯେ ଅବା ଦେବା ସୁର ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରି ନିରତେ ଶିବ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ଶିବର ପଥ ସନାତନ ଯେ ବାଚରିବ ଜନ ଅନ୍ତେ ପାଷାଣ୍ଡ ଗତି ହେଉ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦନ ଜ୍ଞାନ ବହୁ ଏମନ୍ତେ ଭୃଗୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଭାର ମଧ୍ୟେ ଶୂଳ ପାଣି ବିମନ ହୋଇ ବେଗେ ଉଠି ଅନଳ ପ୍ରାୟ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଶିବ ଗଣଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମାର୍ଗେ ଶିବ ଗମନେ ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ସହସ୍ର ମୁନି ମୁଖ୍ୟ ଗଣେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ପ୍ରମାଣେ ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା ବିଧି ସାରି ଯଜ୍ଞାବଭୃତେ ସ୍ନାନ କରି ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ବିପ୍ରେ ଗମିଲେ ଯେଝା ସ୍ଥାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞେ ନମସ୍ତୁତେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ସେ ଉଦିତ ହରିଭକତ ଜନହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे हर प्रजापति संवादे नाम 2 अध्याय।